سرکار کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، ہے گرچہ گناہ میرے سمندر کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج لیسن نمبر 5 پہ بات کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اینڈ پہ ہی پتا چلتا ہے کہ ہمیں لیسن میں سے سبق جو ہے وہ کیا حاصل ہوا ہے۔ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، نہیں ہے آقا کوئی تیرے نوکر کے برابر۔ رشک آتا ہے فردوس مکینوں کو بھی ان پر، رہتے ہیں خوش بخت جو تیرے گھر کے برابر۔ سرکار کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، ہے گرچہ گناہ میرے سمندر کے برابر۔ حبیب خدا سید سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر۔ بالکل الحمدللہ کوئی بھی آپ کے اور میرے نبی آقا کریم الصلاۃ والسلام کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی اور نہ ہی ان کا کوئی ثانی پیش کر سکتا ہے۔ پیارے آقا کریم الصلاۃ والسلام نے اپنی جوانی کے ایام بھی اتنی پرہیزگاری کے ساتھ گزارے کہ آپ شرک، بت پرستی اور شراب نوشی، قمار بازی اور جانور جن کو وہ اپنی بتوں کی بھیٹ چڑھایا کرتے تھے مشرکین، اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ کھاتے تھے، آپ سرکار اس سب ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس سارے ماحول سے پرہیز کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آپ کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے رکھا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان تمام برائیوں سے بچا کر رکھا۔ کچھ اس طرح غیر شرعی جو عرب قبائل میں رواج تھا، میلے لگتے تھے، اس میں عجیب و غریب طرز کے وہ اشعار کہا کرتے تھے، اس میں ایک دو دفعہ آپ سرکار نے جانا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس میں ایسی ہوئی کہ کوئی ایسے واقعات رونما ہو گئے کہ آپ سرکار وہاں بھی شریک نہ ہو سکے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے کیونکہ وابستہ نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ آپ کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کی فرمائی تھی، جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سونپنی تھی، تو آپ سرکار تنہائی پسند اور غار ہرا میں جا کر خلوت میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور کئی کئی دن وہاں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے۔ جب جبریل امی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور آپ سرکار کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کریں، تو آپ سرکار نے کھلے عام پھر یہ سلسلہ جو ہے تبلیغ کا شروع کیا، اور بہت سی مخالفتوں، بہت سی تکلیفوں، بہت سی عداوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ پیغام جو ہم تک پہنچا ہے، بڑی تکلیفوں سے، بڑی اذیتوں سے اور اپنی جان پر کھیل کر یہ ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم آپ سرکار کے وہ واقعات پڑھیں نا کہ جن تکلیفوں سے آپ سرکار گزرے اور جن تکلیفوں سے 7 صحابہ کرام گزرے، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہ بھی اللہ کا حبیب ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان بنو ہاشم کو اسلام کی دعوت دی، تو وہ سب کے سب کھانا کھانے کے بعد جب آپ سرکار نے کھڑے ہو کر دعوت دی، حالانکہ اس میں آپ کے چچا ابو طالب، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے، لیکن سب کے سب خاموش کھڑے رہے، اور ان میں صرف ایک نو عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مشکلات اور ان تکلیفوں سے گزر کر اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
कि किन तकलीफों का मुसलमानों को, किन मुसाइब का जो है वो सामना करना पड़ा। कुरैश, मक्का, मुशरकीन, इन्होंने हत्तल इम्कान ये कोशिश की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत की तबलीग में जहां तक हो सके रुकावट डाली जाए, ताकि आप सरकार इससे बाज आ जाएं और जो आपके साथी हैं वो आपका साथ छोड़ जाएं। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें दी जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज की हालत में, सजदे की हालत में थे, कि उकबा बिन मुईत नामी वो शख्स जो है, उसने एक गलीज ऊंट की ओजरी लाकर आप सरकार के कंधों पर रख दी। जो अबू लहब आपका चचा था, वो सबसे ज्यादा तकलीफ देने में आगे आगे था। कभी आपके गले में रस्सी इस जोर से डाली गई कि आप सरकार घुटनों के बल नीचे गिर गए। और उसकी जो बीवी थी उम्मे जमील, वो आपके रास्ते में बड़े सलीके से कांटे बिछाया करती थी और ये हर वक्त साए की तरह आपके पीछे पीछे रहते थे, आपको अजियतें और तकलीफें देने में। जब कुरैश, मक्का और मुशरकीन ने देखा कि अबू तालिब का ये भतीजा जल्दी से जल्दी इस तहरीक में, अपने मसलक में आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने प्लानिंग करके अबू तालिब के पास आए और आकर शिकायत लगाई कि ए अबू तालिब, अपने भतीजे को रोकिए कि वो हमारे आबाई और हमारे अजदाद जो हैं, अबाऊ अजदाद, उनके दीन को बुरा भला कहता है, हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो अबू तालिब ने समझा बुझाकर उनको वापस भेज दिया। उसके बाद फिर एक वफद आया कुरैश की तरफ से, तो अबू तालिब ने फिर वही जवाब देकर उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। फिर आपने आका करीम अस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि ए भतीजे, वो सफारत जो आई थी उसका सारा हाल बयान किया और फरमाया कि ए भतीजे, मुझ पर वो बोझ ना डालो कि जो मैं उठा ना सकूं। चचा की ये बात सुनकर आप सरकार आप दीदा हो गए। तो आप सरकार ने जवाब दिया कि चचा जान, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद भी लाकर रख दे, तो फिर भी मैं अपने इस काम से बाज नहीं आऊंगा। या तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये दीन फैल कर रहेगा, या फिर इसी की खातिर मेरी जान चली जाएगी। हजरत अबू तालिब ने जब भतीजे की ये बात सुनी, तो आपने कहा कि ए भतीजे, तुम अपने मिशन को जारी रखो और कोई भी तुम्हारा बाल बीगा नहीं कर सकता। अबू तालिब का ये जवाब जब कुरैश मक्का तक पहुंचा, तो वो बहुत हद तक जो है ना मायूस हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उतबा बिन रबिया को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अलग से भेजा और उसने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मक्का के रईस बनना चाहते हैं तो हम फैसला करके आपको अपना बादशाह मुकर्रर कर लेते हैं। अगर आप किसी औरत से शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप जिस पर उंगली रखेंगे हम वही आपको पेश कर देंगे। अगर आप दौलत का अंबार चाहते हैं, तो आप एक दफा इशारा करें, हम उतना ही आपको फराहम कर देंगे। यानी कैसे कैसे आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ा आपके और मेरे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम को। जिस्मानी तकलीफें एक तरफ, आप सरकार को लालच और किस तरह की नाजायज ख्वाहिशात जो है आप सरकार के आगे रखी गई। क्या वो ये नहीं जानते थे कि ये अल्लाह के हबीब हैं? जब कुरैश मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी ज्यादा ज्यादतियां करने के बाद भी देखा ना कि आप सरकार अपने इस कदम से पीछे नहीं हट रहे, तो उन्होंने फिर मुसलमान जो ईमान लेकर आए थे आप सरकार पर, उन पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। और जो गुलाम थे, बेकस मुसलमान थे, जिनका जो कमजोर थे, उन पर सबसे पहले जुल्म सितम करना शुरू किया। जो उनके गुलाम थे, कनीजें थी, लोंडियां थी, वो अपने उनके जो आका थे उन पर इंतहाई जुल्म सितम करते, उन पर ताजियाने बरसाए जाते और चिलचिलाती धूप में उनको लटाकर ऊपर गर्म पत्थर रखा जाता, उनकी छाती पर लोहे की सिले गर्म करके उनके बदन को सराहा जाता, दागा जाता उनके बदन को, जिनमें हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हबाब, हजरत यासर, हजरत अमार और उनकी वालिदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल हैं। और लबीना
और जुनैरा, ये दोनों कनीज़ें नबी पाक हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों की थी। और उस वक्त आप ईमान नहीं लेकर आए थे, तो आप गुस्से में इतनी जोर से उनको मारते कि मारते मारते आप थक जाते और वो बेहोश होकर गिर जाते। तो इस तरह की तकलीफें उठाने के बाद भी, जिनमें हजरत अबू जर गुफारी भी शामिल थे, तो उन सब के पाया इस्तकलाल में लग्जश नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपना तन मन धन आका करीम अस्सलातु वस्सलाम के लिए वक्फ कर रखा था। तो मेरे प्यारे नाजरीन, हम सबको अहद करना चाहिए कि वो दीन जो इतनी तकलीफों के बाद हम तक पहुंचा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के बाजारों में जिसके लिए पत्थर खाए, और वो नौजवान ओबाश बदमाश लड़के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पत्थर लेकर चल पड़े और आप सरकार के पांव को पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर दिया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला, तो आप भागे हुए आकर आका करीम अस्सलातु वस्सलाम के ऊपर लेट गए, ताकि अपने महबूब को उन ओबाश लोगों के पत्थरों से बचा सके। तो नाजरीन, इतनी तकलीफें सहने के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। हमें अहद करना चाहिए कि हम आका करीम अस्सलातु वस्सलाम के एक एक फरमान पर अमल की कोशिश करें, एक एक सुन्नत पर अमल की कोशिश करें, खुद भी अमल करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और ये छोटी छोटी जो सुन्नतें हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करें। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर का फरीजा हर मुसलमान का अहम फरीजा है, और उसको अदा करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।